What's up beautiful people? How you guys doing? This is Gary from Simple English YouTube channel. እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ በጣም በየቀኑ መቼም ለውጥ ለማምጣት በየቀኑ የምናደርጋቸው ብዙ ሂደቶች አሉና እሱን ለማገዝ የሚችል ኤክስፕሬሽንስ ነው ይዤላችሁ የመጣው። ምንድነው እንግዲህ በፓርት 15 መሰረታዊነት ዛሬ ማወቅ አለባችሁ ብዬ ደግሞ ያሰብኩት ኤክስፕሬሽን like agreement and disagreement expressions ምንላቸው አሉ። በእንግሊዘኛ ቋንቋ በቀላሉ ፍጥነታችን የእንግሊዘኛ ንግግራችን ሂደት ከሰዎች ጋር conversational የሆነውን አፕሮች በደንብ ፕሮዳክቲቭ በሆነ መንገድ እንድንወጣ የሚያስችሉን ኤክስፕሬሽንስ ደግሞ ምንድናቸው? ቤዚክሊ አግሪመንት ኤንድ ዲስአግሪመንት የሚባሉ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። ምክንያቱም ዳያሎግ ስንሰራ ኮንቨርሴሽን ስንሰራ ከሰዎች ጋር በደንብ ፈጠን ባለ መንገድ እንድንግባባ የሚያስችሉ ናቸው። አግሪመንት ማለት መስማማት ነው እንደምታውቁት። ዲስአግሪመንት ከሆነ ደግሞ ያለመስማማት ነው በተቃራኒው ደግሞ ማለት ነው። So I have lots of different possible expressions of agreement at the same time for disagreement expressions, but my primary objective is actually to help you guys feel confident at the time of doing different sort of conversation with different people, okay? እሱን ለማድረግ ነው ዋና ዓላማዬ ዛሬ። So let's try to see first now the basic things about agreement expressions ማለት ነው። ስለ agreement expressions ዋናዎቹን እስኪ እንያቸው በመጀመሪያ ደረጃ። So በጣም confuse የሚያደርግ ብዙ ተማሪዎችን የቋንቋ ተማሪዎችን ማለት ነው። የመጀመሪያው I couldn't agree more የሚል expressions አለ። okay? I couldn't agree more ማለት እንደው አልስማማም couldn't ስላለ ኔጌቲቭ ነው ማለት እንዳይመስላችሁ እሺ። I couldn't agree more ማለት እኔ ብዛም አልስማማም ለማለት ሳይሆን ቤዚካሊ እስማማለሁ ለማለት ነው። እንዴት ካላችሁኝ I couldn't የሚለው ተመልከቱ። could ማለት ያለፈ past tense ነው፣ ያለፈ ችሎታ ነው። I could swim ካልኩኝ ዋና እችል ነበር እንደማለት ነው። I could run fast በደንብ በፍጥነት መሮጥ እችል ነበር እንደማለት ነው። I couldn't ደግሞ አልችልም ነበረ ነው። አሁን እዚህ ጋር I couldn't agree ካልኩ መስማማት አልቻልኩም ነበረ። ነገር ግን እዚህ I couldn't agree more ካልኩ በፊት በንጽጽር መስማማት አልቻልኩም፣ አሁን ግን ተስማምቻለሁ እስማማለሁ ነው። ያኔ እኮ እንዲህ አልነበረም ካልኩ አሁን እንዲህ ሆኗል እንደማለት ነው። So I couldn't agree more የሚለውን በዚህ ተጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። I totally agree ደግሞ most frequently used in American English ማለት ነው። በጣም በብዛት የሚጠቀሙት ኤክስፕሬሽን I totally agree ነው። The word ተመልከቱት ቃሉ totally ነው የምናነበው pronunciation. If you really want to speak like Americans, well you need to pronounce it like totally አይደለም totally. So I totally agree ካል በደንብ ስማማለሁ እንደማለት ነው። It's kind of strong agreement እንደማለት ነው። በጣም strong የሆነ ስምምነትን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ አንድ ሰው the weather is cool ካለኝ wow the weather is cool totally I love it ካልኩት totally ያልኩ ምን ማለት ነው? absolutely ያልኩ ነው፣ እየተስማማው ነው ማለት ነው። okay so for a strong agreement you can say I totally agree ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በደንብ እስማማለሁ በጣም እስማማለሁ እንደማለት ነው። okay ሌላኛው ደግሞ for kind of agreement expression no doubt about it no doubt about it okay አንዳንድ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ኢንዲቪጁዋል ወርድ የሚባል አለ። ያንዳንዱን ቃል አታንብቡት በአንድ ላይ ስታነቡት የተሻለ ድምጽ ይሰጣችኋል። ለምሳሌ I no doubts about it እንደምታውቁት doubts አይነበብም እሺ ቢ አይነበብም doubts so no doubt about it no doubt about it ቲ ድምጽ ላይ የሚል ድምጽ ይመጣል። so no doubt about it ማለት እንችላለን ማለት ነው። doubt የሚለው ምን ማለት ነው? distrust ወይንም ደግሞ lack of belief እንደማለት ነው። okay distrust ወይም ደግሞ lack of belief ያው ጥርጣሬ፣ ስጋት፣ አለማመን ምናምን እንደማለት ነው። ስለዚህ no doubt about it ካልኩኝ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ያስማማኛል፣ ሁሉ አሪፍ ነው እንደማለት ነው። ባጭሩ ምን ማለት ነው? exactly እንደማለት ነው። exactly ስንል ሙሉ በሙሉ በትክክል እንደማለት ነው። so if someone just say something about different topics, then if you are on the positive side, if you want to agree on that, you can say right exactly. That means you're just totally agreeing on that point ማለት ነው። 100% እየተስማማችሁ ነው እንደማለት ነው። በዛ መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው we're on the same page ትንሽ kind of idiomatic ፈሊጣዊ አገላለጽ ምንለው ነው። ይሄኛው ደግሞ we're on the same page ካለ አንድ ሰው ተስማምተናል እንስማማለን ማለት ነው። okay alright what about when the situation is really logical and reasonable እና logical ከሆነ ደግሞ ሐሳቡ የምትስማሙ ከሆነ that makes sense ማለት ትችላላችሁ። that really makes sense የሆነ ዲግሪው ደግሞ ከፍ ማድረግ ከፈለጋችሁ really የሚል ጨምሩበት። that really makes sense ካላችሁ wow that absolutely really makes sense በትክክል that really ወይም that absolutely makes sense ካላችሁ ያግባባና እንስማማለን እንደማለት ነው። okay that is how I feel. okay when you feel something, when you have the same opinion like others,
you can say that is how I feel ማለትም ትችላላችሁ። that is how I feel እኔም እንደዛ ነው የተረዳሁት እንደማለት ነው። ነገር ግን በአብዛኛው በካዥዋል በሆነ በየቀኑ በሚባል ደረጃ እንግሊዘኛ ቋንቋ ንግግር ስታደርጉ ሰዎች ሲናገሯቸው የምትሰሙት ሶስቱን አረፍተ ነገሮች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ሴም ሂር የሚለው ነው። ሴም ሂር ማለት ላይክ ከሰው ጋር ሀሳብ ስትስማሙ፣ ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ፈልጊያለሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልገኛል እኔ እያለ ካወራ ሰው ሴም ሂር ማለት ትችላላችሁ። ሴም ሂር I'm hungry ብል ሴም ሂር ማለት ትችላላችሁ። እየተስማማችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ I love this kind of weather ሴም ሂር እንደ አይነት የአየር ንብረት ወዳለሁ ሴም ሂር ማለት ትችላላችሁ እናንተም። ወይንም ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ አሜሪካንስ የሚጠቀሙት ፎር ሹር የሚል አገላለጽ አለ። ፎር ሹር ማለት ላይክ እንግሊዛውያን ቢሆኑ ፎር ሹርን አይደለም የሚጠቀሙት። ኦፍ ኮርስ እነሱ ብዙ ጊዜ ዴፊኒትሊ የሚለውን ይጠቀማሉ። ዴፊኒትሊ ላይክ አብሶሉትሊ እንደምንለው ዴፊኒትሊ የሚለውን ይጠቀማሉ። ወራስ ዩኤስ በጣም ቀላል የሆነ ፎር ሹር የሚል አገላለጽ ነው። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦልራይት ሌላኛው አይ ሰከንድ ዛት ይላሉ። አይ ሰከንድ ዛት በቃ ይዤዋለሁ፣ ያን ሀሳብ ተቀብየዋለሁ ማለት ነው ባጭሩ። አይ ሰከንድ ዛት ካለ ሰው ተቀብየዋለሁ ሀሳቡን ነው። ዌር አግሪንግ ማለት ነው። ዌር ኦን ዘ ሴም ባውት እንዳልኳችሁ ተመሳሳይ ኦፒኒየን ነው ያለን እንደማለት ነው። ኦኬ ይሄ አሁን እስካሁን የነገርኳችሁ የአግሪመንት ኤክስፕሬሽንስ ናቸው። የአግሪመንት ለመስማማት የምትጠቀሙባቸው አገላለጾች። ከአሁን በፊት የምትጠቀሙት የነበረውን ትንሽ ወደ ጎን ተዉትና አዲስ እኔ በሰጠኋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ልመዱ፣ ሰዎች ጋር ኮንቨርሴሽን ስትሰሩ። ሌላኛው ምንድን ነው? ዲስአግሪመንት ኤክስፕሬሽንስ ደግሞ አሉ። ኦፖዚት ማለት this is complete opposite of agreement የስምምነት ተቃራኒ አለመስማማት ነው። ኦኬ ሶ ዲስአግሪ ስታደርጉ ምን ብላችሁ ትጠቀማላችሁ? ይህን ቃል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ብዙ ጊዜ አክቹሊ የሚል ቃል አክቹሊ ይላሉ አይደለ? ብዙ ጊዜ አክቹሊ ምን ማለት ነው? አክቹሊ የሚለው ቃል እንደየአረፍተ ነገር እንደየአመጣጡ የተለያየ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ሁለቱን እኔ በቀላሉ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ነገር ሪሊ እንደማለት ነው አክቹሊ። ነገር ግን በአረፍተ ነገር መካከል ላይ ከመጣ ነው። ለምሳሌ I actually don't want to go. I actually don't want to go. መሄድ አልፈልግም። I really don't want to go እንደማለት ነው። ነገር ግን በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ከመጣ ግን ኮሬክት ለማድረግ የፈለግነው ነገር አለ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ሃይ ጌሬ ቢለኝ actually my name is not Gere, I am Gere. My name is Gere ብዬ actually my name is not Gere ብዬ አስተካከልኩት ማለት ነው። ስለዚህ actually በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ከመጣ የምናስተካክለው ነገር ሲኖር ለኮሬክሽን ይሆናል። በመካከል ከመጣ ደግሞ really እንደማለት ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እያልኩ ነው ማለት ነው? actually I don't agree አቋሜን እያሳውኩ ነው። actually I don't agree አልስማማም እያልኩ ነው። ያ ማለት I don't think so እንደማለት ነው። I don't think so እንደዛ አይመስለኝም። I think so ካል ይመስለኛል ነው። I don't think so ካልኩ አይመስለኝም ነው። not really ማለትም እንችላለን። not really ካልን እንደዛው ነው። I'm not convinced ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። I'm not convinced persuade አላረከኝም፣ አላሳመንከኝ ነው። convince ማለት persuade ማለት ነው። ስለዚህ አላሳመንከኝም I'm not convinced ብለንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። No, I see it differently ካልኩስ no, I see it differently ማለት ሲ ማለት ማየት ብቻ አይደለም፣ ነገሮችን የተረዳንበት የተገነዘብንበት መንገድ ነው። ስለዚህ ሲ ማለት understand ማለት ይሆናል፣ feel ማለት ይሆናል፣ ወይም perceive ማለት ይሆናል። አራቱም ትርጉም ተመሳሳይ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ I don't see it differently ካልኩ ሲ የሚለውን interchangeably እነዚህን ቃላቶች በመተካት መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። Okay? I disagree ካልኩስ I disagree አልስማማም ማለት ነው። ወይም I totally disagree, I totally agree, I totally disagree. totally ብለን አግሪንም ዲስአግሪንም መጠቀም እንችላለን። ያው ዲግሪውን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ዲስአግሪ ስናደርግ ባይዘው ዝም ብሎ I disagree ከምትሉት with due respect I disagree ብትሉ የተሻለ ነው። with due respect ካላችሁ ያው አክብሮት አለው ያ ነገር ያው እንግዲህ ትንሽ ትህትና ፖላይትነስ ለመጨመር ስሙዝነስ ሶፍትነስ ለመጨመር ስትፈልጉ with all due respect I disagree ችን ቃል ያዙን። እሺ with all due respect የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። I beg to differ ሐሳብ አቋሜን ለየው። አግሪመንት እና ዲስአግሪመንት ኤክስፕሬሽን እንደነገርኳችሁ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሞር ነው በአግሪመንቱንም ዲስአግሪመንቱንም if you really want to soften በጣም የሆነ ለስለስ ማድረግ ፖላይትነስ መጨመር ከፈለጋችሁ አንዳንድ ፍሬዞችን ብትጠቀሙ ሶፍትኒንግ ፍሬዝስ ብያቸዋለሁ። ሶፍትኒንግ ፍሬዝስ ምንላችሁ ላይክ እንደ ኢንትሮዳክቶሪ ፍሬዙ ነው። በቀጥታ ሰውን ነው የስ ምናምን በሚል አይነት ነገር ከመስማማት ካለመስማማት ሶፍት የሚያደርጉ ኤክስፕሬሽኖችን ብትጠቀሙ ሞር ደግሞ ንግግራችሁ በጣም ፕሪቲ ኢንትረስቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማን ነው? ቀደም ሲል የነገርኳችሁ አክቹሊ በሚል መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን አክቹሊ ብዬ ከመጣው ኔጌቲቭ ነገር ነው ሐሳቤ ማለት ነው። ስለዚህ አክቹሊ I don't agree with you ማለት ይችላል። actually that's wrong,
actually that's not right እያሉ ልጠቀም እችላለሁ። ኦኬ ሌላኛውስ if you ask me ብላችሁ ደግሞ ተጠቀሙ። if you ask me I don't really like that if you ask me I don't really like that ብዬ መጠቀም እችላለሁ። አልስማማም እያልኩ ነው። ኦኬ to be honest ማለትም ይቻላል። to be honest frankly speaking እንደምንለው ማለት ነው። to be honest ካላችሁ እንደው ግልጹ ልትናገሩ ነው፣ አቋማችሁ ነው። ስለዚህ to be honest that's not really interesting ብዙም ደስ የሚል ነገር አለ or that's not really my thought እንደዛ አይደለም ሐሳቤ ብዬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። let me put it this way ብሎ አንዳንድ ሰው ደግሞ ቆይ በደንብ ለማብራራት ማለት ሐሳብን ለማስተካከል let me put it this way ይላቸዋል። እስኪ በደንብ በዚህ መንገድ እንየው አይነት ነገር ነው። let me put it this way ሐሳቡን በዚህ መንገድ ላስቀምጥ ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ you can correct me if I'm wrong but ብሎ የሚገልጻል። you can correct me if I'm wrong but I don't really like your thoughts or we're not on the same page. You can correct me if I'm wrong but we're not on the same page. በዚህ ጉዳይ አልተስማማንም፣ አልተግባባንም። ከተሳሳትኩ ልታርመኝ ትችላለህ፣ ልታርመኝ ትችላለሽ አይነት ነገር ብሎ ፖላይትነስን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። Thank you so much everybody. This was my plan actually to teach about agreement and disagreement and I hope you have got a lot of interesting things out of this lesson. Thank you so much for any one of you guys. If you really want to attend our online classes in the number that you see down on the screen. Thank you so much. I'll see you next time with another video. Till then, stay blessed. Bye bye.